नमस्कार बंधुगण एबे राज्य सरकार पानीय जलर जो ग्रामांचल पानीय जल समस्यार समाधान करने एक नुआ पदक्षेप ग्रहण करने जाउछंती सेटा हला आमर ओडिशा पानीय जल निगम। यही क्रम से गठन करने जाउछंती सरकार लक्ष्य है कौन ना ग्रामांचल पानीय जल विकासर भित्तिभूमि सुदृढ़ करने एवं पानीय जल जो अभाव रोची ग्रामांचल ताकू दूर करवा यही लक्ष्य और उद्देश्य रे पानीय जल निगम गठनर परिकल्पना एवं सरकार करुचंती जहाँ माननीय विभागीय मंत्री पंचायत राज और पानीय जल विभाग मंत्री निकट अतीत घोषणा कर अत्यंत स्वागत योग्य पदक्षेप। आमे आम संघ तरफ सरकार यही निष्पत्ति को आमे स्वागत करुछु। ता सहित एक कर्तव्यनिष्ठ दायित्व संपन्न कर्मचारी संगठन हिसाब रे आमर मते सरकार को केतेटा परामर्श अच्छे। निश्चित भाव आम आशा रखा सरकार आम परामर्श को ग्रहण करेंगे एवं पॉजिटिव वे रे से ताकू कार्यकारी करेंगे ये आशा विश्वास आम निश्चित भाव रखा। तेणु बर्तमान आम जदि आमर RWSS जोटा ग्रामांचल पानीय जल जोगाण जो संस्था बा विभाग रही तार जदि आम देखा फंडामेंटाल वर्क तार मौलिक कार्य गुड़िक कौन प्रथम है ग्रामांचल थिबा नलकूप गुड़िकर मरामती एवं रक्षणाबेक्षण ए कार्य आगुरी आम विभागीय कर्मचारी माने करुथिले। परवर्ती समय यह ग्रामांचल किसी स्वावलंबी कारीगर मानक आत्मनिजुक्ति दिया सहित किसी प्रोत्साहन राशि दिगला दि जाऊँगी से रक्षणाबेक्षण करुचंती एवं तार तत्वधारक हेले किए ना सरपंच तत्वधान आमर स्वावलंबी कारीगर माने स्वल्प प्रोत्साहन राशि पाई से नलकूप को सबू रक्षणाबेक्षण मरामती कार्यक्रम कर जोटा आवश्यक स्थले जो गुड़ाक जोटा प्राथमिक मरामती कर जोटा अधिका जदि किसी होता है सेठी विभागीय कर्मचारी माने जाइकरी करुँच कि तार तदारख दायित्व क्या ना कनिष्ठ जंत्री उपर ये प्रथम। द्वितीय काम है कौन ना रूराल पाइप वाटर सप्लाई स्कीम PWS जो ग्राम्य पाइप जल जोगाण सब प्रकल्प बा योजना मान जो होती जो पानीय जल बंटन करा जाउछि से क्षेत्र कौन होता ना अतीत किसी होता जो गुड़ा होता आमर विभाग करता विभाग किसी अभिज्ञता संपन्न कर्मचारी थिले तत्सहित जो मानकर टेक्निकाली साउंड थिले से बाबद से माने करते परवर्ती समय सरकार एक निष्पत्ति नेले जे से कार्य को मते पंचायत को हैंडओवर करा किए करिवो ना संपृक्त ठिकादार करिवो। एबे पुणी सम्मिलित ग्राम्य पाइप जल जोगाण बा मेगा प्रोजेक्ट एवं कार्यकारी करुछि सरकार मध्य तथ्य रखिछन जे एतिकटा है आम पुणी एतिकटा रखिबू ए सब रहिला पानीय जल गोटा फील्ड वर्क। तापर आसला कौन ना जो जलर मान जो परीक्षा करे से गोटे परीक्षागार रोचे विभिन्न उपखंड जिला स्तर राज्य स्तर जो रोचे सेठी जलर मान को परीक्षा निरीक्षा करा जाए
ଆଚ୍ଛା ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳରୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ମାନେ ନଜିର ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ରହିଛି। ଦଣ୍ଡିସି ହେଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହଇଜା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ରୋଗ, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଳରୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜଳର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବା ଜଳର ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ପରୀକ୍ଷାଗାର ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ନା ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିଛି କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସରକାର ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ କରିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଜଳ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଘଟଣା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇପ୍ ହେନ୍ ଟେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କରିବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା, ଫିଲ୍ଡକୁ ନେବା, ଅଫିସରୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ନେବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ, ଡ୍ରାଇଭରର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ, ସବୁ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ସବୁ କଥା କହିସାରିଲି ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କେଉଁ ପଟେ ଆଉ ହେଲା। ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଠିକାଦାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ସରିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର, ସିଏ ଖିଲାପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର ବୋଲିକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଦାଉ ସାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ କୋଠାବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେତିକି କୋଠାବାଡ଼ି ଅଛି ବିଭାଗର, ସେ କୋଠାବାଡ଼ି 1992 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରିଥିଲା। ଡାନିଡ଼ା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଡାନିଡ଼ା ଡେନମାର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲେ। ସେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି କି ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରାପ୍ତ, ଅନୁମୋଦିତ, ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦିତ ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକ କି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଥିରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଆଇନ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ସମସ୍ୟା। ଇଏ ସବୁଯାକ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବ କେମିତି, ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀ ନେତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅତୀତରେ ୱାଟକୋ ଗଠନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ୱାଟକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତତ୍ସହିତ ସଂଘ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାଟକୋ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ସରକାର ସେଠି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଭୟ କାମ ହେଉଛି ସମାନ, କେବଳ ଏରିଆ ଭିନ୍ନ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାର ଏଇଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୃହତ୍ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା ହୋଇ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ
सबकिछि आलोचना माध्यम हवा दरकार। आदि यह न हुए ताले प्रकल्प दीर्घस्थायी हेबा सह सरकार लक्ष्य पूरण हवा निश्चित भाव गोटे स्वप्न हो रही। आज मत मोर मंतव्य आपणकर रही। नमस्कार। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।